Hello. Уважаемый господин Мистура, мы ценим возможность обменяться с вами мнением накануне второго раунда межсирийских переговоров, которые сейчас находятся. Distinguished Mr. de Mistura, thank you. We value the opportunity to exchange views and opinions on the eve of the second round of the inter-Syrian talks. Россия, как и Соединенные Штаты, выступающие в качестве сопредседателя процесса переговоров по сирийскому регулированию, привержена задаче всесторонней поддержки ваших усилий как главного координатора этого процесса. Russia, as well as the United States, both of the countries co-chair the negotiations process between the parties in Syria. Both countries are committed wholeheartedly to your efforts in the framework of resolving the crisis. И это взаимодействие и сопредседателей, и других членов международной группы поддержки Сирии, и их нацеленность на поддержку вашей работы стало, в общем-то, одним из главных факторов, который обеспечил, собственно говоря, относительный успех первого раунда переговоров, которые в Женеве состоялись в феврале и в марте. So the interaction between the co-chairing countries as well as the participation of other members is very important and crucial because they are full of resolve to support your efforts, Mr. de Mistura, and this has been one of the key drivers for a relative success of the first round of the Syrian negotiations held in Geneva in February and March. Вы подвели итоги первого раунда. Эти итоги не были отвергнуты ни одной из сирийских сторон. И считаем, что сейчас очень важно добиться, чтобы каждый из них хорошо выполнил домашнюю работу по подготовке ко второму раунду в этом месяце. You have recapped the results of the first round, and the results were not spurned by either of the parties. And now it's very important and crucial for them to do their homework in preparation for the second round of talks. У нас есть прочная база дальнейших усилий. Это решение Международной группы поддержки Сирии, резолюции Совета Безопасности ООН. И мы рассчитываем, что все параметры, которые в этих документах были заложены, будут выполняться. We have the firm foundation to move forward and make headway. These are the decisions of the ISSG as well as the resolutions of the Security Council of the United Nations, and we expect all the parameters that are reflected in those documents and enshrined in them to be met and fulfilled. Ну и, конечно же, как в любом конфликте, ключевым является необходимость обеспечить инклюзивный характер переговоров и их нацеленность на продвижение прямого диалога между странами. Будем в этом вас всесторонне поддерживать. And as in any conflict, it's crucial and of paramount importance to provide for an inclusive nature and character of talks aiming at direct dialogue between the parties. And in this, we will wholeheartedly and fully support your efforts. Я рассчитываю, что ваш сегодняшний визит и наши переговоры станут важным шагом при подготовке ко второму раунду. And we expect your today's visit and our talks, which are going to hold today, to become a very important benchmark and a milestone in our efforts in the run-up to the second round of talks. Thank you. Thank you very much, Minister Lavrov, and dear friend. I definitely wanted to come here before the second round of the intra-Syrian talks because the Russian Federation and you personally, together with your partners, in particular the US partner, have been a major supporter to what has been a momentum in what we want to believe is going to be a movement in the political solution of the conflict in Syria. Уважаемый господин министр, большое спасибо. Я действительно очень хотел приехать в Москву и провести переговоры до начала второго раунда межсирийских переговоров. Считаю, что Российская Федерация и вы лично, господин министр, а также американские партнеры делают очень много для того, чтобы поддержать то движение вперед и тот темп, который сегодня появился в области достижения политического урегулирования сирийского конфликта.
Three major developments have taken place, and they need to be constantly nurtured, helped to continue moving in the right direction. Конечно, произошли очень важные события, и нам очень важно поддерживать вот этот вот позитивный настрой и работать над тем, чтобы у нас развивались положительные результаты наших переговоров. And they are interconnected. They are clearly interconnected. One is the cessation of hostilities, which has been working thanks to a very effective system. And of course, there have been problems, but after 5 years of war, what would you expect? And has been holding the cessation of hostilities. We need to improve it. We need to make it even more effective, and that's one reason. But it's been moving. That's one. И, конечно, есть взаимосвязанные вещи. Прежде всего, хотелось бы отметить прекращение боевых действий, которое действительно оказалось режим прекращения оказался довольно эффективным, благодаря прочной и действенной системе контроля, которая у нас выработана. Конечно, есть некоторые проблемы и оговорки, но чего можно ожидать после 5 лет боевых действий, а именно столько они шли. Тем не менее, я думаю, что нам надо и дальше работать для того, чтобы у нас и дальше режим прекращения огня поддерживался и не нарушался, и работать над тем, чтобы он становился более эффективным. The second is an improvement, although we need to do more, of humanitarian access, and in all directions, by the way, in many locations. And because the Syrian people are asking for it, and I think we have a task force for that, and it's working. И, конечно, вторая, взаимосвязанная с первой тенденция, это улучшение гуманитарной ситуации, гуманитарного доступа во всех направлениях, в разных местах. Нам нужно и дальше поддерживать эту тенденцию и развивать ее. We need to do more, but it's working. Нужно сделать больше, однако сегодня мы признаем, что у нас уже есть работающие эффективные механизмы. And the third one is the one which is helping everything to keep together, which is a step forward according to 2254 and the Geneva Communique of the political transition. И третье, конечно, это политический процесс. Нам нужно развивать его и дальше, работать над его укреплением и дальнейшим прогрессом. Это краеугольный камень нашей работы, согласно резолюции Совета Безопасности 2254 и общему коммюнике по переходному периоду. Нам нужно работать над тем, чтобы политический процесс и дальше развивался. Процесс политического перехода. And that is what we will be working on the phase that we hope to start soon. И мы надеемся, что он перейдет в фазу, которую мы скоро планируем начать, дать ей начало. And I must say, I also want to make a point that Secretary General Ban Ki-moon did too. We are extremely pleased on how the indications came from the liberation of Palmyra, which has been a symbol of, for the whole international community, of what needs to be the beginning of freeing areas which are of international value, which we've been waiting for. So that is something that we need to acknowledge. И, конечно же, должен еще особо подчеркнуть, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун об этом тоже говорил, нам очень приятно и радостно и отрадно признавать то, что сегодня у нас положительные знаки приходят из Пальмиры, которая была недавно освобождена. Это начало очень важного международного процесса. И, конечно, в международном измерении имеет большую ценность. Благодарим вас за это. I plan to go to other locations, probably Tehran, Damascus, Ankara, and perhaps Riyadh, in order to be able to prepare better. But it was very important to start here in Moscow because Moscow has been instrumental in what we have been seeing as a real movement on the political process. So thank you, Sergei, for welcoming me at such a short notice.
И я, конечно, хотел бы особо благодарить вас, господин министр, за то, что вы принимаете меня сегодня. Я хотел бы перед началом второго раунда побывать и в Тегеране, и в Дамаске, и в Анкаре, потому что это все очень важно. И в Рияде, потому что все очень важные столицы для политического процесса. Однако крайне важно, и прежде всего, нужно было начать с Москвы. Сегодня здесь Москва очень много сделала для развития этого процесса. Спасибо вам большое. Все столицы, которые вы перечислили, ну и, конечно же, и Вашингтон, и ряд европейских столиц очень важны. Все эти страны должны сыграть важную роль в продвижении политического процесса. All the capitals you have enumerated, including Washington and the European capitals, are quite important and instrumental and are to play a role in political process development. И среди ваших главных задач, наверное, одна из наиболее таких серьезных – это обеспечить единство действий внешних игроков. And among your key goals and tasks is to ensure the uniformity of action by the key stakeholders of the process. Потому что в конечном итоге сигналы, которые получают сирийские стороны, должны быть синхронизированы. And eventually the messages that the Syrian parties receive are to be harmonized and synchronized. Должны быть сигналы к миру и к достижению национального согласия. These are messages calling for attainment of peace and national reconciliation and Потому accord. что в конечном итоге все развязки кризиса можно искать только на основе того основополагающего принципа, который заложен в решениях Венской группы и в решениях Совета Безопасности о том, что только сирийский народ может определять будущее своей страны. And eventually the solution of the crisis is only possible on the foundation, on the basis of the Vienna Group decisions and the Security Council resolutions stating that the Syrian people is the sole benefactor and the sole party that is to decide the future of the Syrian state. И мы, конечно, обсудим сегодня с вами, как лучше способствовать организации работы именно в таком русле. Но я хотел бы коснуться во время наших переговоров и вопросов, связанных с Пальмирой, с разминированием Пальмиры и с мобилизацией усилий и ООН, и ЮНЕСКО на возвращение изначального облика объектом всемирного наследия в Сирии. And we will discuss very many things today and how to facilitate things flowing and drifting in this vein, but I would also like to touch during our talks on Palmyra and the mine clearance issue and on how to mobilize UN and UNESCO efforts in order to return the normal, the authentic look to the World Heritage facilities and Еще раз спасибо, и давайте отпустим наших друзей и приступим к работе. Thank you once again, and let us ask the press to be dismissed and let's start work. Indeed. Thank you. We can move it. Yes. Thank you.